वेलकम ऑन स्टडी हब चैनल। दिस इज़ पूजा सिंगला। अज आप इस वीडियो के हिस्टरी की पहली क्लास लगाने जा रहे हैं। जिमें कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ पता PS सेट सीटेट के एग्जाम जोड़ा है जिन्होंने को सोशल स्टडीज़ का कॉम्बीनेशन होंगे गा SST प्लस इंग्लिश का कॉम्बीनेशन होंगे उन्होंने बच्चों लिए जी वीडियो है बहुत ही बेनीफिशियल रहेगी। इस वीडियो के जो भी अपनी NCERT की बुक्स ने ਜਾਂ जो भी अपनी PSCB बोर्ड ਦੀਆਂ बुक्स ने उन्होंने चैप्टर वाइज मैं थोनों स्टडी करवावांगी क्योंकि बच्चे कई बार की होंगे ने बहुत हाई लैवल का पढ़ लेंगे ने पर उन्होंने जी छोटे लैवल की नॉलेज होंगी है वो घट होंगी है। सो आप सब तो पहला जिमें कि तुहानूं पता हिस्टरी के बहुत सारे क्वेश्चनस आते हैं तो आप सब तो पहला हिस्टरी ही स्टार्ट की है। सो शुरू करते अपना सब तो पहला जो लैसन है हिस्टरी का वो किहड़ा गा स्टडी ऑफ एंशियंट हिस्टरी तो वो सोर्सिस बारे पढ़ांगे कि जी एंशियंट हिस्टरी है वो पुरानी आप किवें आप स्टडी करनी है तो वो सोर्सिस आपको की मिले सी। सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए जी हिस्टरी है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है प्री हिस्टरी एंड हिस्टरी। जी प्री हिस्टरी होंगी है जी पीरियड है लॉन्ग टर्म ऑफ मैनस लाइफ इज़ डिवाइडेड इन 2 पीरियड्स जी इन्ना समा जो आदमी की जिंदगी का उन्होंने 2 पार्ट के वंडता। एक तो प्री हिस्टरी मान लिया तो दूजा की हिस्टरी है। प्री हिस्टरी की होंगी है जिदे कोले अपने कोले डू नॉट हैव रिटन रिकॉर्ड जिन्ना जेड़े प्री हिस्टरी वो होंगी है जिहदे विच आपां नूं रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता। ठीक है इहदे विच कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलूगा। जे मिलूगा तो आपां नूं कोई आपां जे उहदी आर्कोलॉजिस्ट तो खोज करवाने आ जां आपां डिस्कवरीज करते हैं तो जस्ट आपां नूं कोई माड़ा मोटा हिंट मिल जूगा अदरवाइज़ इहदा कोई भी रिकॉर्ड नहीं हुंदा रिटन रिकॉर्ड नहीं हुंदा। हुण दूजे नंबर ते हिस्टरी आ जूगी। हिस्टरी का मतलब की हुंदा जिहदे विच रिटन रिकॉर्ड आपां नूं प्रोवाइड कीते जांदे पूरे सच डिटेल्स डिटेल्स कि कि जिद्दां भी आप चाहुंदे अपने कोले सारी तरह की जिहड़ी हैगी रिटन फॉर्म दे विच होगी। जिवें बुक्स वगैरह तुसीं देख सकते हो पुरानियां रामायण महाभारत वो भी एक हिस्टरी का पार्ट है। क्यों पार्ट है क्योंकि उहदे विच आपां नूं सारी नॉलेज मिलती है तो जो भी पुराना कुछ होया है उहदे विच वो सारा रिकॉर्ड है। उस तो बाद की अपने कोल जिहड़ी मेन गल है जिहड़ी देखो बुक दे विच बॉक्सिस बने होंदे इन्हां नूं ना स्किप करिया करो क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंदे ने। कहते हिस्टरी इज़ अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट जी हिस्टरी है ये रिटन रिकॉर्ड होंदा कादा पास्ट इवेंट्स का। द परसन हू राइट हिस्टरी आर सेड टू बी हिस्टोरीयंस जिहड़ा परसन हिस्टरी लिखदा उन्होंने की कहा जाता हिस्टोरीयंस कहा जाता है। तो जिहड़ा वर्ड हिस्टरी है जिहड़ा अपना वर्ड हिस्टरी है एक किहड़े वर्ड तो लिया गया ग्रीक वर्ड तो ग्रीक वर्ड दे किहड़े वर्ड तो हिस्टोरिया तो किहड़े वर्ड तो हिस्टोरिया तो जिहदा मतलब क्या नॉलेज ऑफ पास्ट की मतलब है नॉलेज ऑफ पास्ट। तुसीं नाल नाल आपदे ब्रीफ नोट्स भी बनाई चलो जे तुहाडे कोल घੱਟ समा हुंदा कि तुसीं ਚੱਕ के किताबां नहीं बैठ सकदे बट यू वॉन्ट टू क्लीयर क्वालीफाई PS सेट एग्जाम तो तुसीं ये वीडियो लास्ट तक देखो ध्यान नाल देखो। ਇਹਦਾ मतलब की है कहते हिस्टोरिया वर्ड का मतलब कि नॉलेज ऑफ पास्ट अपन पास्ट दी की है नॉलेज। ठीक है हिस्टोरीयंस नॉट ओनली डिस्क्राइब इवेंट्स बट ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन इट्स रीजन ऑफ हैपनिंग। ਜਿਹੜੇ हिस्टोरीयंस होंगे ने ਜਿਹੜੇ इतिहासकार होंगे ने वो सिर्फ ईवेंट डिस्क्राइब नहीं करते भी की है ना उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे कि ईवेंट होया क्यों है ये हैपनिंग का कारण की हो सकता। तो उस तो बाद एक क्वेश्चन आया होया प्रीवियस ईयर के PYQs फादर ऑफ हिस्टरी तो फादर ऑफ हिस्टरी की है हेरोडोटस। हू फस्ट रॉट हिस्टरी जिन्हें पहली बार हिस्टरी लिखी सी वो हेरोडोटस सी तो फादर ऑफ हिस्टरी भी की है हेरोडोटस। ठीक है हुण उस तो बाद तुहाडे मन दे विच एक क्वेश्चन रेज होऊगा वेयर डिड द मैन लिव इन द एंशियंट पीरियड जिहड़ा आदमी सी वो कित्थे रहिंदा हुंदा सी। ठीक है सोर्सिस ऑफ इनफॉर्मेशन आपां नूं की कहंदे ने। द सैकेंड क्वेश्चन दैट यू मे आस्क इज़ एज टू हाउ डू वी नो अबाउट वॉट हैपन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। कहते अपने मन दे विच क्वेश्चन आउंदा कि जिहड़े हज़ारां साल पहला की होया सी। द मैन लीव्स बिहाइंड हिम नोइंगली और अननोइंगली सेवरल क्लूज दैट हैल्प अस रिकनस्ट्रक्ट द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। देखो हुण जो भी आपां जिहड़ी हिस्टरी पढ़ रहे हैं तो बहुत जिहड़ियां चीज़ां ने आपां नूं काल्पनिक ने बहुत चीज़ां आपां ने काल्पनिक बना लियां। जे आपां नूं कुछ मिल गया भी डैड बॉडीज़ मिल गई आपां सोचे कि ह्यूमनस है ना जे 4 लत्तां वाली कोई डैड बॉडी मिल गई तो समझ लो भी कोई एनीमल की बॉडी है। ठीक है इदां दी बहुत सारियां ने जो अपने हिंट्स के बेस ने। ठीक है उस तो बाद इन्हां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ सोर्सिस ऑफ इनफॉर्मेशन जो भी चीज़ां आपां नूं मिलदियां ने डिस्कवरीज दौरान ला लो है ना जां वो आर्कोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं आपदी तो उस टाइम ते जो भी चीज़ां फाइंड आउट होंदियां ने दैट इज़ कॉल्ड सोर्सिस ऑफ इनफॉर्मेशन। उस तो बाद की है लिटरेरी सोर्सिस। लिटरेरी का मतलब की है भी आपां नूं ਸਾਹਿਤਕ स्रोत की मिले सी। द इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सिस आर रिलीजियस बुक्स जिहड़ी इंपॉर्टेंट अपने लिटरेरी सोर्सिस सी वो की सी रिलीजियस बुक्स।
ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਨਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਤਰਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਕ ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਪੁਰਾਣਾਸ, ਪੁਰਾਣ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਬੁੱਧਿਸਟ ਐਂਡ ਜੈਨਸ ਆਲਸੋ ਰੋਟ ਮੈਨੀ ਬੁੱਕਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧਿਸਟ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਅਰ ਆਰ ਬੁੱਕਸ ਰਿਟਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮਸ ਕਾਲਡ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ। ਕੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੁੱਕ। ਕੀ ਸੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੌਟਿਲਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੌਟਿਲਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਕੋਲਰਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖੇ। ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਟਕ। ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਆਰਟ ਆਫ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਔਰਜੀਨੇਟਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲਿੰਗ ਔਰਜੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਮੈਨੀ ਬੁੱਕਸ ਔਨ ਫੇਬਲਸ ਵਰ ਰਿਟਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਅਰ ਵਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲਾਈਕ ਆਰਿਆਭੱਟ ਐਂਡ ਵਰਾਮੀਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਆਰਿਆਭੱਟ ਵਰਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਐਪਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮਹਾਭਾਰਤ। ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਵਾਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ ਬਾਏ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24,000 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 24,000 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਾਇਵਰਸਟ ਆਥਰਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਥਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਨੇਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨੇਮ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 18 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 18 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਕ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਕੀ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸੋਰਸਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸੋਰਸਿਸ ਇਨਕਲੂਡ ਓਲਡ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਪੋਟਰੀ, ਥਿੰਗ ਆਫ ਐਵਰੀਡੇ ਯੂਜ਼ਸ, ਕੁਆਇਨਸ, ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪੋਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਥਿੰਗਸ ਆਫ ਐਵਰੀਡੇ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੁਆਇਨਸ। ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਰ ਗੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ, ਡਿਡ ਦ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਗੈਟ ਦ ਰਿਮੇਨਸ ਆਫ ਕਲੋਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਕਲੋਥਸ ਦੇ ਰਿਮੇਨਸ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੁਆਇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਆਇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਆਇਨਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੁਮਿਸਟਮੋਲੋਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੁਮਿਸਟਮੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਇਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਲੈਡ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਕਾਪਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੇ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕੁਆਇਨਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹ ਕੋਇਨਸ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਵਸ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਸਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਕੋਇਨਸ ਹੀ ਘੁਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਆਫ ਵਿਚ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਕੋਇਨਸ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੋਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ। ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਰਕ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਸਮਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਮਾਰਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਅ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਗਈ, ਗੇਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਵੀ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੈਲਿਊਬਲ historical information. In different parts of our country, we can see pillars, forts, palaces built hundreds of years ago. They are called monuments. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਂਚੀ ਸਤੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਪਿਲਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਰਿਮੇਨਸ ਆਫ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ। ਸਾਂਚੀ ਸਤੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਪਿਲਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਟਨ ਔਨ ਸਟੋਨ ਪਿਲਰਸ, ਰੌਕਸ, ਕਾਪਰ ਪਲੇਟਸ, ਕਲੇ ਟੇਬਲਸ, ਟੈਬਲੇਟਸ ਐਂਡ ਵਾਲਸ ਆਫ ਟੈਂਪਲਸ ਫੋਰਮ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਨ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਲਰਸ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੌਕ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਪੀਗ੍ਰਾਫੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਪੀਗ੍ਰਾਫੀ। ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਦੇ ਵਰ ਰਿਟਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।